सर तो सब तो पहला ये कि फैटी लीवर है कि ये हुंदा की है। लीवर सेल्स में जो है थोड़ा जो नॉर्मल फैट होता है उसको रिप्लेस करके एक्स्ट्रा फैट आ जाता है विच इज़ एन अबनॉर्मल फैट। नॉर्मली अराउंड 5 to 8% ऑफ द लीवर सेल्स जो हैं वो फैट कंटेन करते हैं, बट टेक्निकली जब ये इससे एक्सेस हो जाता है देन वी कॉल इट फैटी लीवर। सर इनू किमें रोकया जा सकता है? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ 95% ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬੀਪੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਵੈਸਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਡਿਸਲਿਪਿਡੀਮੀਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਰਸਾइज ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। अल्कोहल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज़, बट अदर कॉजेज़ जिसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डायबिटीज़, एक्स्ट्रा वेट, वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ बनते जा रहे हैं। ਐਕਸਰਸਾइज ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਸਕ ਵਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਐਰੋਬਿਕ ਐਕਸਰਸਾइज ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਹਫਤੇ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਪਰ ਡੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਆਪਾਂ 70% ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਨਾਲ। तो सर जी ये प्रॉब्लम है ये ज़्यादा यंगस्टर्स होंदी है कि वड्डियां च पाई जाती है? ये प्रॉब्लम आज प्रेजेंट सिनेरियो में यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हाई डिग्री में प्रेवलेंस इसकी पाई जा रही है। रीज़न इसका बड़ा सिंपल है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं दे आर नाउ मोर ट्यून टू मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। जंक फूड के जो इनरोड्स हैं वो हमारे पहले सिटीज़ में था, वो अनफॉर्चुनेटली रूरल एरियाज़ में भी यानी कि गांव में भी जो है जंक फूड अब पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जो प्रेवलेंस ऑफ फैटी लीवर इन यंगस्टर्स इज़ इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। पर सर हुण जिवें लोकां नूं किवें पता सिम्पटम्स की होणगे कि उन्हां नूं पता लगे कि उन्हां नूं फैटी लीवर दी प्रॉब्लम? पेशेंट को थोड़ा इंडाइजेशन होता है, पेट में थोड़ा भारापन फील हो सकते हैं। जो लीवर का जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो बॉडी के राइट साइड में होती है, तो उनको वहाँ पे थोड़ा सा भारीपन का एहसास हो सकता है। सत श्री अकाल जी, तुसीं देख लुधियाना हरियाणा टाइम्स ते मैं हाँ हर्ष कौर। अज आपां गल करांगे फैटी लीवर दी कि किवें प्रॉब्लम आम ही लोकां च पाई जा रही है। तो इस बारे साडे नाल गल करांगे डॉक्टर साडे नाल मौजूद ने डॉक्टर वरुण मेहता जो कि प्रोफैसर ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ने। सत श्री अकाल सर। नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग एंड वी आर हेयर टू डिस्कस। हम फैटी लीवर के बारे में बात करना चाहेंगे, जो आज की डेट में एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट लीवर डिजीज़ बन चुका है। वर्ल्ड वाइड इसकी प्रेवलेंस इज़ इंक्रीजिंग एंड ये एपिडेमिक एक का प्रोपोर्शन एक जो है इट हैज़ अडॉप्टेड द प्रोपोर्शन ऑफ एपिडेमिक। सर तो सब तो पहला ये कि फैटी लीवर है कि ये हुंदा की है? फैटी लीवर अगर हम टेक्निकल टर्म देखें तो फैटी लीवर इज़ बेसिकली डेपोजिशन ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स इन द लीवर सेल्स, जिससे लीवर सेल्स में जो है थोड़ा जो नॉर्मल फैट होता है उसको रिप्लेस करके एक्स्ट्रा फैट आ जाता है विच इज़ एन अबनॉर्मल फैट। नॉर्मली अराउंड 5 to 8% ऑफ द लीवर सेल्स जो हैं वो फैट कंटेन करते हैं, बट टेक्निकली जब ये इससे एक्सेस हो जाता है देन वी कॉल इट फैटी लीवर। फैटी लीवर के डिफरेंट कॉजेज़ हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है बेसिकली अल्कोहल इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉजेज़, बट अदर कॉजेज़ जिसमें सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डायबिटीज़, एक्स्ट्रा वेट, वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ बनते जा रहे हैं। तो सर जी ये प्रॉब्लम है ये ज़्यादा यंगस्टर्स होंदी है कि वड्डियां च पाई जाती है? एक्चुअली इसके लिए मैं थोड़ा यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हमारी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम आज प्रेजेंट सिनेरियो में यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हाई डिग्री में प्रेवलेंस इसकी पाई जा रही है। रीज़न इसका बड़ा सिंपल है, जो हमारे यंगस्टर्स हैं दे आर नाउ मोर ट्यून टू मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न्स, आउटडोर एक्टिविटीज़ ख़त्म हो चुकी हैं। जंक फूड के जो इनरोड्स हैं वो हमारे पहले सिटीज़ में था, वो अनफॉर्चुनेटली रूरल एरियाज़ में भी यानी कि गांव में भी जो है जंक फूड अब पहुंच चुका है, जिसकी वजह से जो प्रेवलेंस ऑफ फैटी लीवर इन यंगस्टर्स इज़ इंक्रीजिंग एट एन अलार्मिंग रेट। और इसके बारे में एज अर्ली एज पॉसिबल हमें कुछ ना कुछ इंटरवेंशनल स्टेप्स लेने हैं, जिससे हमारी कमिंग जनरेशन्स इस डिजीज़ से इफ़ेक्ट ना हो और दे बिकम मोर हेल्दी। ठीक है सर जिमें कॉजेज़ पता लग गए, पर सर हुण जिमें लोकां नूं किवें पता सिम्पटम्स की होणगे कि उन्हां नूं पता लगे कि उन्हां नूं फैटी लीवर दी प्रॉब्लम है?
यूजुअली फैटी लीवर के कोई बहुत स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं। पेशेंट को थोड़ा इंडाइजेशन होता है, पेट में थोड़ा भारापन फील हो सकते हैं। जो लीवर का जो नॉर्मल पोजीशन होती है वो बॉडी के राइट साइड में होती है, तो उनको वहाँ पे थोड़ा सा भारीपन का एहसास हो सकता है। बट अगर इसको वो इग्नोर बाई चांस करते हैं और फैटी लीवर प्रोग्रेस करती है टू अदर एडवांस्ड लीवर फॉर्म्स ऑफ लीवर डिजीज़, जिसको हम सिरोसिस का नाम देते हैं, जिसमें लीवर श्रिंक होना शुरू हो जाता है, फिर और प्रॉब्लम्स जैसे कि जॉन्डिस है, पेट में पानी भरना, पैरों पे सोजिश आना, वॉमिटिंग में ब्लड, वो सब जो है वो फर्दर सिम्टम्स हैं ऑफ एडवांस लीवर डिजीज़। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਯੋਗੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਕਿ ਡੀਐਮਸੀ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੌਜ਼ਿਸ ਔਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ, ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਾਨ ਅਲਕੋਹਲਿਕ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਕੌਜ਼ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਅਲਕੋਹਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੁਛ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੁਛ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ 95% ਕੇਸਿਸ 'ਚ ਮੈਟਾਬੋਲਿਕ ਸਿੰਡਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੂਗਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਬੀਪੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕੁਛ ਥਾਇਰਾਇਡ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਵੈਸਟੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਡਿਸਲਿਪਿਡੀਮੀਆ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਾਈਟ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ ਘੱਟ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ, ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰੋਜ਼ਨ ਫੂਡ ਵਗੈਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੇਟ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਵੇਟ ਲਾਸ ਅਗਰ ਸਾਲ 'ਚ 5% ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫੈਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਫੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋਜਿਸ਼ ਦੀ, ਉਹ 7% ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। 10% ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਵੇਟ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਐਡਵਾਂਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਏਗੀ, ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੁੰਦਾ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਬ੍ਰਿਸਕ ਵਾਕ ਕਰਨਾ, ਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਵੀਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਐਰੋਬਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਿਨੀਮਮ ਹਫਤੇ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਅਤੇ 45 ਮਿੰਟ ਪਰ ਡੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਆਪਾਂ 70% ਤੱਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਸਿਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਫੈਟ ਪਾਰਟ ਕਾਫੀ ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਸ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਤਾਂ ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਡੀਐਮਸੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ OTPT ਵਧੇ ਹੋਏ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਿਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਨੇ, ਅਲਕੋਹਲ ਵਗੈਰਾ ਰੂਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ NFLD ਦਾ ਡਾਇਗਨੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਲਿਵਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਸੀਵੀਰਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ DMC 'ਚ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਲੀਨਿਕਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਬਾਇਓਕੈਮੀਕਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ, ਕੁਛ ਨੋਨ ਇਨਵੇਸਿਵ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਲੀਨਿਕਲ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਹੈ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਡਿਸਲਿਪਿਡੀਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਰਸਿਸਟ ALT ਲੈਵਲ, SGPT ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ OTPT ਲੈਵਲ, ਮੇਨਲੀ PT ਲੈਵਲ, ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਪਰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਐਪਰੀ ਸਕੋਰ ਜਿਵੇਂ AST ਬਾਈ ਪਲੇਟਲੈਟ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਫਾਈਬਰੋਸਕੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਬਰੋਸਕੈਨ DMC ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਈਬਰੋਸਕੈਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਨ ਇਨਵੇਸਿਵ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ 7 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਿਵਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਲਿਵਰ ਬਾਇਓਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਗਨੋਸ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਕੌਜ਼ ਵੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕੌਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੀਵੀਰਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਅਸੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਕੌਜ਼ ਵੀ ਰੂਲ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੀਵੀਰਿਟੀ ਅਸੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਦਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਸਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? The most important message जो हमारी तरफ से है and from the DMC is that regular exercise, avoid junk food, डायबिटीज़ को एडिक्वेटली कंट्रोल करें। जो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कंपोनेंट्स हैं, स्पेशली डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसको एडिक्वेटली कंट्रोल करें, इसको इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। फैटी लीवर प्रिवेंटेबल है और फैटी लीवर का जो प्रिवेंशन है आपके हाथ में है। इट इज़ वेरी इजी, नो ड्रग ट्रीटमेंट इज़ रिक्वायर्ड एंड प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ क्योर। ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਬੰਸਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ DMC 'ਚ ਗੈਸਟ ਫਿਜ਼ੀਓਲੋਜਿਸਟ ਨੇ ਇਨ ਦੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਗੈਸਟ੍ਰੋਐਂਟਰੋਲੋਜੀ। ਤੇ ਮੈਮ ਜਿਵੇਂ DMC 'ਚ ਫਾਈਬਰ ਸਕੈਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। फाइब्रोस्कैन एक नॉन इन्वेजिव टेक्नोलॉजी है जो
ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਨੂੰ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੋਡੈਲਿਟੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਨ ਇਨਵੇਜ਼ਿਵ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ OPD ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 2 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਵੈਰਿਟੀ ਆਫ ਫੈਟੀ ਲਿਵਰ ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 70,000 ਫਾਈਬਰੋਸਕੈਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਐਂਡ ਅ ਕੁਇਕ ਡਾਇਗਨੋਸਿਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ, ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਟ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਟਾਈਮਸ। ਮੈਂ ਹਰਸ਼ ਕੌਰ, ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਨਾਲ।